నాలుగో అవార్డు గురించి నేను మీ అందరికీ చెప్పాలి. అయితే ఈ అవార్డు చెప్పడం కన్నా ముందు ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్తాను. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు 60 ఏళ్ల వరకు యూత్ అని డిక్లేర్ చేశారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి ఇప్పుడు మనం. అసలు 60 ఏళ్ల వరకు యూత్ అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంది కదా. మనం ఇంకా అంత స్టిల్ యూత్ అనుకోవచ్చు 60 ఇయర్స్ వరకు. సో మనసుకేనండి ఇదంతా కూడా. శరీరానికి ఏజ్ వస్తుందేమో కానీ మనసుకి ఏమొస్తుంది కదా. 90స్లో కూడా ఏమన్నా అనిపించవచ్చు. సో ఒక 90 ఇయర్స్ యువతిని మీ అందరికీ పరిచయం చేస్తాను నేను. అయితే వారియర్ ఆజీ ఈవిడ పేరు. మహారాష్ట్రలో ఉండేటటువంటి 90 ఏళ్ల యువతి ఆవిడ. ఆమె నేర్చుకున్నటువంటి యుద్ధ విద్యలన్నింటినీ కూడా ఎందరో యువతులకు నేర్పించి వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని నూరిపోసింది. సినిమాల్లో కూడా ఆవిడ పనిచేసింది ఫైట్కి. ఆవిడకి సంబంధించినటువంటి ఏవి చూద్దాం. All of us saw this video as it took the internet by storm. Named the Warrior Aji of Pune, this 85-year-old won hearts after she was seen performing on the streets, wielding her lathis only like a magician can. Then we found out more and we discovered that Shanta Pawar is 85 years old. If you look at this video, you can't even imagine it. जैसा लॉकडाउन चालू हो गया उसमें पब्लिक की बहुत खतरनाक बहुत तकलीफ थी वो। उसी टाइम में दुकान बंद, सब बंद, घर में कुछ भी नहीं। दुकान पे चले गई, भैया मुझे उधारी कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो नहीं दिया, पैसा लाओ राशन लेके जाओ। ये लाठी काठी बचपन से मेरे पिताजी ने सिखाया। बचपन से मैं कई शूटिंग में भी काम किया, त्रिदेव में काम किया, घर का खाना पकाना, घर में सब बच्चे देखना, सब हमारा वीडियो लेना। हाँ हाँ बैठते बैठते फिक्र मत करो। फिर मेरा सिर को हाथ लगा के वीडियो लेके चले गए, वो ही कमा रहे। हमारे अकाउंट में कुछ नहीं, ऐसे बहुत लोग आए पर मुझे कुछ नहीं दिया। इधर ही घुमाता ना तो ये दुखता है मेरा शरीर। एक इंजेक्शन लेती, उतना पावर रहता जब तक ठीक लगता। 1-2-3 दिन हो गया और जिंदगी तो रोड पे गई, पर मेरे बच्चे नहीं जाना। मेरे बच्चे को जॉब मिलना मांगता और उसने बोलना चाहिए कि हमारी दादी ने कुछ ना कुछ करके दिया और हम सुखी खा रहे। इतना बात मांगता बेटी, और तो दूसरा कुछ नहीं। आज तक मैं मेरा बदन दुखने दो, मेरा हाथ दुखने दो, मैं बीमार गिरने दो, मैं कभी घर में नहीं बैठ सकती। मैं एक भी दिन आराम करेंगी। कल की मेरी फैमिली की चाय बंद होएंगी, राशन बंद होएगा, उसका किताबें बंद होएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शांता पवार है। मैं 88 साल की चुकी हूँ और मेरा कोई नहीं है। आज बचपन से मैं लाठी काठी का खेल करती हूँ। खेल करने के लिए तो कोई मुझे मेरे बच्चे को राशन दे रहे है, तो कोई खाने को केले दे रहे, कोई बिस्किट दे रहे, कोई पैसा दे रहे, तो जमा करके मेरा परिवार चलाती थी। मैं बच्चों की स्कूल यहाँ पे है, उनको पढ़ा रही हूँ। मेरी टांग टूट गई तो भी मैं टांग पकड़ के मैं डंडी घुमाते घूमती बच्चे को। आज बरसात में भी डंडी घुमा के पेट को हाथ लगा लगा के मैं गाड़ियों के पीछे ऐसे ऐसे कर रही, तो भी गाड़ियों भगा के भाग जा रहे लोग। बाद में मैं ऐसा चलाते चलाते मैं सोची अभी इस बच्चे लोगों को ना पढ़ाओ तो ये रोड पे भीख मांगेंगे। मैं बच्चे लोगों को आधी पढ़ाई में छोड़ नहीं सकती, आधी पढ़ाई में मैं नहीं छोड़ सकती। कल बहुत रोई, कल बहुत रोई। तो आप सब भारत के लोगों से मैं विनती करती हूँ
कि मेरे बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए आपका भी हाथ आगे बढ़ाओ, आपको भी आशीर्वाद बहुत मिलेगा। इस गरीब नाचार आप जी के लिए आप खड़े रह जाना। చూసారా, మా నాయన ఫోన్ ఇప్పియలేదు, నేనే ఓం నమ శివాయ. మా అన్న ట్యాబ్ ఇయ్యలేదు, నేను ఓం నమ శివాయ. వానికైతే ఇప్పిస్తావు, వీనికైతే ఇప్పియలేదు, ఓం నమ శివాయ. ఈ వయసులో కూడా ఎంత మానసిక ధైర్యం చూడండి. ఆవిడ ఒంటరిగా 2 కట్టెలు నేసుకొని వస్తున్నారు, రండి బిడ్డ అన్నట్టుగా ఉన్నారు చూస్తుంటే. శాంతాబాయ్ శాంతాబాయ్ అంటే మనకు పాటనే తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు శాంతాబాయిని చూసినాం. నిజంగా మామూలు శాంతాబాయి కాదు ఈ శాంతాబాయి. ఏమన్నా ఉన్నదా ఈ అక్క, 2 కట్టెలను వేసుకొని నా సామి రంగా అన్నట్టుగా ఇంతమందిని నడుపుకొచ్చింది. మామూలు అక్క కాదు శాంతాబాయి అక్క. ఈ శాంతాబాయి అక్కని అక్క నీ దండం పెడతానే, నా పక్కకొద్దు. శాంతాబాయి అక్కని వారిని సన్మానించడానికి గాను లింగా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి సంబంధించినటువంటి లింగా హరీష్ గాంధీ గారిని, అలాగే ప్రకాష్ రాథోడ్ గారు IRS వారిని కూడా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అక్కెక్కుతున్నది కానీ బాటిల్ మీదకి భయం నాకైతున్నది. ఓ రామచంద్ర, అమ్మ శాంతక్కో శాంతక్క, మామూలు శాంతక్క కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. శాంతాబాయి గారిని, శాంతాబాయి పవార్ గారిని సత్కరించడానికి గాను లింగా హరీష్ గాంధీ గారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే ప్రకాష్ రాథోడ్ గారు IRS వారిని కూడా వేదికకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. అమ్మా కుछ పానీ పియేగా? ఏ మనం ఆ బ్యాచ్ కాదన్నట్టుంది అక్క. అబ్బా మనమైతే ఈ పాటికి మస్తు లొలి లొలి చేద్దాము. శాంతాబాయి గారిని మెమంటోతో, గార్లాండ్తో, శాలువాతో, పగిడితో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శాలువాతో సత్కరిస్తున్నారు. అలాగే పూలమాలతో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. వారికి పగిడిని పెట్టాల్సిందిగా. అలాగే మెమంటోని కూడా అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అమ్మా వారియే రాజీ అంటారు అమ్మని అందరూ. వారియే రాజీ గారికి లింగా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తరఫున 50,000 క్యాష్, అలాగే లతారాజా ఫౌండేషన్ తరఫున
50,000 చెక్ని అందిస్తున్నాం. మన నర్రా రవికుమార్ గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ పైకి వచ్చి మన ప్లాంజర్ శంకర్ గారు పంపించిన ₹1,00,000 చెక్ కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత మన రాథోడ్ గారు ఒక 10,000 ఇస్తానని చెప్పారు. మన నర్రా రవికుమార్ గారు ఇంకో 50,000 ఇస్తానని చెప్పారు. వారిద్దరికి ధన్యవాదాలు. రాథోడ్ గారు ఇప్పుడు సభను ఉద్దేశించి 1 నిమిషం మాట్లాడతారు. దయచేసి 1 నిమిషం. हम इस कार्यक्रम के भाग होने के लिए हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं और वो हमको हमारे के राजा साहब 15 साल के उनके साथ हम सन्निहित है. आज हमारे रेस्पेक्टेड मूर्ति सर है, रवि कुमार साहब, बहुत सारे लोग नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज जी बात तो करना था, लेकिन आपको देने के बाद मेरा शरीर काँप रहा है कि 86 साल के अंदर लकड़ी लेके जो आप कर रहे हो, तो ये समाज के लिए, युवक के लिए एक प्रेरणा बने हैं. हम आपको अभिनंदन करते हैं और ज़रूर हम तो अभी 10,000 दिए हैं, लेकिन ज़रूर हम आपका नंबर लेंगे, हम देंगे और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा. आपका एक्टिविटी आप जब तक सलामत है तब तक आप ऐसे ही रहो, समाज के लिए आप प्रेरित रहेंगे करके मैं और के राजा साहब ऐसे कार्यक्रम बहुत करेंगे. और खास करके आदिलाबाद में आगे करना इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं आदिलाबाद का वासी हूँ, इसलिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నర్రా రవికుమార్ సార్ చెక్ని అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అయితే 1 నిమిషం అండి, ఇంకా చిన్న करेंसी बहुकरण ఉంది. अम्मा आप 1 मिनट बात कर दीजिए ना, बहुत लोग आपके बातों के लिए वेट कर रहे. मैं ये पकड़ती हूँ. मेरा नाम छोड़ो, लिंगा ऋषि गांधी, नर्रा रविकुमार, राठौड़. नमस्कार, मैं शांता पवार पुणे से आई हूँ. आज हमारे सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है. हमको 1 महीना हो गया आमंत्रण किया, हम लोग आए, पुणे से आए, हैदराबाद से यहाँ हमारे लिए, हमारे सर लोग ने बहुत मेहनत किया है और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ. आपका दर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा है. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. వారికి కరెన్సీ నోట్ని బహుకరించడానికి గాను డాక్టర్ కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు, రేడియాలజిస్ట్ వారిని వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అమ్మ 1 मिनट ठहरना आप, अभी है पिक्चर, अभी बाकी है. సో డాక్టర్ కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు, రేడియాలజిస్ట్, వారిని వేదిక ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే బిఐ బాబు గారు, ఫార్మర్ జిఎం బిహెచ్ఈఎల్ వారు, బాబు గారిని కూడా వేదికకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వారికి కరెన్సీ నోట్ని బహుకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే సర్టిఫికెట్ని కూడా అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. బిఐ బాబు గారు, కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు. సో కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు, రేపు సార్, బాబు సార్ కరెన్సీని నోట్ని కూడా అందించాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేపు మన శాంతాబాయి చాచీకి బొంబాయిలో కూడా సన్మానం ఉన్నదంట. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.